한밤중 카라카스 상공에서 폭격이 이어집니다. 놀란 시민들 머리 위로 미국 최정예 부대 델타포스를 태운 헬리콥터들이 레이더망을 피해 저고도 비행으로 침투합니다. 수송 헬기가 목표 지점에 도달할 동안 지원 부대가 위험 요소를 제거합니다. 곧이어 델타포스 대원들이 마두로가 머무는 안가를 급습, 순식간에 마두로 대통령을 생포합니다. 작전 개시부터 철수까지 걸린 시간은 단 2시간 30여 분. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. 마두로 대통령은 부인과 함께 미국으로 압송됐습니다. 그가 받는 혐의는 마약 테러 공모 등 4가지. 체포 직후에는 새해 인사를 하는 여유를 보이기도 했습니다. Good night. Happy New Year. 체포 작전 당시 카라카스의 군사기지는 큰 피해를 본 반면 미군은 단 한 명의 사상자도 없었습니다. After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets. 미군은 미리 입수한 정보로 마두로 안가 모형을 만들어 수개월 전부터 진입 훈련을 반복했다고 밝혔습니다. 또한 작전 당시 스텔스 무인기를 이용 마두로의 동선을 실시간으로 추적한 것으로 보입니다. 뿐만 아니라 최첨단 전자전기를 투입해 대공 레이더를 교란시키며 카라카스 방공망을 열었고 원격으로 군사시설 부근의 전력을 차단하는 등 사이버전도 병행한 것으로 분석됩니다. 비록 미국인 사상자는 없었지만 의회에선 비판이 이어졌습니다. They went inside Venezuela, bombed civilian as well as military places, and it's a violation of the law to do what they did without getting the authorization of Congress. 이후 미국 연방상원은 트럼프 대통령의 추가 군사작전을 제한하는 전쟁 권한 결의안을 통과시켰습니다. 찬성 52표 중에는 공화당 의원도 5명 있었습니다. 국제사회는 타국 영토에 군을 투입한 것은 국제법 위반이라며 작전의 정당성을 문제 삼았습니다. 가까운 중남미 국가들은 거세게 미국을 규탄하며 민감하게 반응했고 Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. 미국의 최후방국인 영국마저 국제법 위반 가능성을 배제하지 못했습니다. International law is the framework for which we judge the actions of all other governments, and it is, of course, for the US to justify the action that it has taken. 베네수엘라 내 혼란이 지속되는 가운데 델시 로드리게스 임시 대통령은 마두로 체포를 비판하면서도 미국의 압박 아래 협력할 의사를 보이는 한편 카라카스에서는 대규모 미국 규탄 시위가 일어나고 카베요 내무장관이 이를 독려하는 등 친마두로 세력의 활동도 여전히 이어지고 있습니다. 특히 경찰과 무장한 민병대가 마두로 체포를 긍정하는 시민들을 색출하기 위해 거리에서 불신 검문을 하는 모습도 포착되는 상황. Es una mezcla entre alegría porque bueno, sabemos que la libertad está cerca, que todo pero con miedo porque no sabemos, todavía queda mucha gente aquí que también pues 슈퍼마켓과 약국에 긴 줄이 늘어서는 등 갑작스런 격변에 주민들 사이에서는 일단 불확실한 미래를 대비하는 분위기가 나타나고 있습니다. Estamos todos con esta incertidumbre a ver qué es lo que va a suceder, cuáles van a ser las directrices que van a haber, ¿no? Para poder continuar con la vida. 네, 그 어느 때보다 혼란스러운 베네수엘라 상황인데요. 지금 수도 카라카스에 KBS 글로벌 통신원이 연결돼 있습니다. 이야기 나눠보겠습니다. 마리아나 통신원, 지난주 갑작스러운 공습에 많이 놀랐을 것 같습니다. Sudden attack by U.S. military last week must have been a shock. Could you tell us more? So I live near Fortuna, the military base where the operation took place, and the power suddenly went out in the middle of the night. Then a few seconds later, we heard an explosion and saw a flash of light, and we thought war had broken out, and that thought woke us up. And my mom started praying, and my dad began packing our necessities in case we had to evacuate.
our area was without electricity for almost 2 days, so I only heard that Maduro had been captured through a friend's phone call that day. Once it got brighter outside, we went out to get more necessities, and so people were already lining up in front of marts and pharmacies. Wow, we can feel the panic and frustration from your story. 너무 놀라셨을 것 같습니다. 지금 상황은 그렇다면 어떤가요? How are things now in Venezuela? Well, Vice President Delcy Rodriguez has taken over as interim president, but the repression continues. Police and other armed groups have tightened their control, so Venezuelans feel more cautious now than they did under Maduro. So there are still some supporters of Maduro, especially among the older generations, but the majority of Venezuelans, although no one says it out loud, see his capture as a last hope for change in leadership. So what Venezuelans truly want is democracy. 네, 마리아나 통신원 소식 고맙습니다. 저희도 세계는 지금 여러 차례 미국과 베네수엘라의 갈등을 다뤘습니다마는 오건영 팀장님 그렇다고 이렇게 진짜로 베네수엘라를 칠 줄은 몰랐어요. 그 새해 벽두부터라는 얘기가 있지 않습니까? 네. 올해는 정말 새해 벽두부터 너무 많이 놀랐던 것 같습니다. 맞아요. 네, 이 마두로 부부도 얼마나 경황이 없었는지 급히 도망치다가 문틀에 머리를 찧어서 부상까지 입었다고 하죠. 네. 이게 이제 아마 마두로는요, 미군이 카리브해 인근에 모여 있었기 때문에 거기서 밀고 들어올 거다 이렇게 생각했던 것 같아요. 네. 그래서 이제 베네수엘라 병력도 해상 쪽에 집결시켜 놓은 게 강했는데, 네. 하지만 실상은 미국 전역과 서반구 20곳 이상의 기지에서 동시에 작전이 진행됐던 겁니다. 네. 군사 전문가들은 이를 두고요, 최고의 작전이다 혹은 21세기 교과서적인 전술이다 이렇게 평가를 하고 있거든요. 네. 과거에 이제 이라크전만 해도요, 탱크로 밀고 들어가는 그런 형태였는데 이제 지금 21세기는요, 육해공뿐만 아니라 위성을 활용한 우주라든지 사이버전까지 동원되는 이른바 이제 전술적 패러다임의 전환을 네. 완벽히 보여줬다, 이제 이런 얘기가 되는 겁니다. 완벽한 작전이었고 완벽하게 성공했다. 임수진 교수님, 반면 베네수엘라는 너무 쉽게 뚫려버린 것 같아서 방공망이 없는 건 아니잖아요. 네, 맞습니다. 베네수엘라의 방공망 시스템은 남미에서 최강 그리고 1위로 알려져 있습니다. 그래요? 네, 그런데 스텔기도 잡는다는 중국제 그 감시 시스템 레이더가 설치되어 있고요. 네. 이란의 드론 그리고 러시아제 미사일 시스템까지 다 갖추고 있습니다. 그렇군요. 네, 특히 러시아의 S-300VM은 강력한 이동식 방어 시스템으로 사거리가 약 200km나 돼서 국경 밖에 있는 미사일도 떨어뜨릴 수 있다라고 알려져 있습니다. 첨단 무기를 보유하고 있네요. 네, 그래서 이것을 남미에서는 국방력 1위인 브라질도 없는데 유일하게 이 베네수엘라가 갖고 있는 겁니다. 미군도 이것을 굉장히 경계했다고 하는데요. 네. 정작 베네수엘라는 이것을 제대로 운용도 못하고 또 적의 해킹을 막지 못하면서 이제 무용지물이 되어버린 것이죠. 그렇군요. 네, 또한 마두로 경호를 총괄한 것이 쿠바 정보기관인데요. 냉전 때는 소련의 KGB가 의존할 정도로 정보력, 경호 능력이 뛰어난 것으로 알려져 있었는데 그런데 이번 작전으로 해서 쿠바 경호원 32명이 또 사망했다고 합니다. 그렇습니다. 미군이 정말 순식간에 들이닥쳤고 작전 성공했고 그게 놀라웠지만 더 사실 충격적이었던 것은 남의 나라에 들어가서 그 나라의 대통령을 체포해버렸다는 것 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 당연히 내정 간섭이고요. 또 이제 국제법 위반입니다. 그렇죠. 네, 하지만 트럼프 행정부는 마두로는 대통령이 아니다. 우리는 마약 사범을 체포했을 뿐이다라고 주장을 하고 있습니다. 네. 지금 미국과 서방 국가들은 부정선거를 이유로 마두로 정부를 합법 정부로 인정을 하고 있지 않습니다. 그렇죠. 네, 그래서 이번에 미국 법무부 기소장에도 마두로를 사실상 불법적인 정부의 통치자다라고 이렇게 지칭을 하였습니다. 김재춘 교수님은 네. 어떻게 보고 계세요? 실제로 유사 판례도 있어요. 벌써 36년 전 일인데요. 이 미군이 파나마를 침공해서 독재자 노리에가를 마약 밀매 혐의로 체포한 적이 있어요. 마두로와 비슷한데요? 비슷한데 이제 그때는 석유를 뺏으러 들어간 것은 아니었죠. 예, 아하. 당시 이 미국 법원은 네. 이 해외에 체류 중인 피의자를 강제로 데려오는 것은 문제가 없다 이렇게 이제 판결을 하고 네. 40년형을 선고했습니다. 네. 이번에도 이제 이 판례를 원형할 가능성이 굉장히
굉장히 크고요. 이 재밌는 게 노리에가 체포 날짜도 1월 3일이었어요. 똑같은 날짜네요. 네. 일부러 그렇게 했을까요? 그건 아닌 것 같은데 하여튼 당시 조지 허버트 워커 부시 대통령은 노리아가라를 이 법정에 세우고 지지율이 무려 한 99% 정도 상승했는데요. 최근 트럼프가 이 지지율이 최저치를 찍고 있는 맞아요. 상황에서 뭔가 이 강력한 리더십을 좀 보여주면서 지지율 상승을 노린 측면도 분명히 있는 것 네, 같고요. 네. 예, 실제로 트럼프가 이 SNS에 전시 상황 실인 이 워룸의 사진을 올렸는데요. 네. 일각에서는 이게 이제 오바마를 따라했다 이제 이런 얘기가 나오고 있고요. 빈라덴 당시. 네, 좀 비슷합니다. 네. 네, 근데 여기가 백악관이 아니라 이 트럼프의 플로리다 별장이었어요. 아, 진짜요? 그러니까 네, 워룸처럼 보이게 하려고 급하게 검은 커튼을 쳤다고 합니다. 그러니까 늘 오바마 전 대통령을 의식하고 있는 트럼프 맞아요. 대통령 네. 같습니다.